समस्त को करुणा चर्च यूट्यूब चैनल पक्षर आपण मानक स्वागत जनाए। प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हो जो परमेश्वर मान को दिन मास वर्ष प्रत्येक समय अनुग्रह करी दया करी जागतिक समस्त अप्रीतिकर परिस्थिति विभिन्न विपत्ति आम को रक्षा कर कढ़े आणुं से प्रभुंकर से परमेश्वर महानामर धन्यवाद हो। आज आम समाज रे आमने अनेक को एक प्रकार भाव देखु जो माने कि जड़े सबकि करी बोली भावती मु जड़े समस्त विषय को हैंडल करि पारिबी परिवार हो कि समाज रे हो आमने अनेक को एक प्रकार लक्ष्य करुछु जे कि कहार परामर्श लड़ती ना जो भाई भौणी माने सब किछि निजे करि थांती सब ऑफिस को निजे जीवा चेष्टा करि थांती भल विषय जदि जनक द्वारा होउछि किंतु केतोटी विषय जनक द्वारा हबो नाही एवं केतोटी विषय जनक बदले दुई जन कले ताहा आहुरी मध्य सुंदर होई थाए सहज होई थाए। प्रिय भाई भौणी माने मु ए प्रकार गोटे छोट प्रसंग रखिया पई चाहे आ प्रसंगटी है एक रु दुई भल एक रु दुई भल आपण जो कार्य जड़े करुचंती ताहा दुई जन कले आहुरी बेटर हो। जो स्थान को आपण जड़े जाउचंती जदि आपण आउ जन को साथी रे नेबे दुई जन जीवे ताहा उत्तम हम। प्रिय भाई भौणी माने आमने एठी देखुछु जे जड़े व्यक्ति बदल रे दुई जन भल गोटे वाक्य लेखा अछि बाइबल रे उपदेशक 4 अध्याय 9 एवं 10 पद रे सेठी लेखा अछि जे एक जनरु दुई जन भल कारण से माने अपना अपना परिश्रमर उत्तम फल प्राप्त हुअंती से माने पढ़िले जड़े अपना संगी की उठाइब ये है गुरुत्वपूर्ण विषय जड़े पढ़िले आउ जड़े उठाइब किंतु जड़े जदि जाउछंती आपण कि प्रकार आउ केही उठाइबे तेणु जड़े बा एक रु दुई भल इटा मैं देखुछु अनेक भाई भौणी माने जड़े केवल होटल जाती ना केबे भी जाती ना से माने कहती जदि मोर कहीं सांग मिले ताहले मु जड़े होटल को जीवी दुई सांग होइकी मो साथी पाइली नाही जोथि पई मो ए कार्य कले नाही आमने एई समय रे मध्य जड़े साथी को आवश्यक आमने प्रत्येक कार्य क्षेत्र रे आमने काहाकु ना काहाकु इन्वॉल्व करू एथिरे मजा अछि एथिरे सहज उपाय अछि आनंद अछि कौनसी अघटन घटिले मध्य दुई जन थिले आपण मानकु ताहा साहाय्य हबो। तेणु एठी लेखा अछि जे एक जनरु दुई जन भल जदि जड़े पड़ती आउ जड़े उठाती आउ जड़े हाथ धरती प्रभु जीसु ख्रीष्ट समय रे से एक ठारू एकाधिक को गुरुत्व दे थांती जनक बदले से दुई जन को गुरुत्व दे थांती तांकरी जीवन काल मध्य से एका जाई नांती प्राय समय से शिष्य मान को दे नहीं से विभिन्न स्थान को जाउथिले तेणु तांकरी आज्ञा मान को द्वारा तांकर जो आदेश जो आज्ञा गुड़िक थिला सेथि मध्यरु दुईटी आज्ञा मध्य श्रेष्ठ आज्ञा बोली कहा जाए
ଆଉ ସେହି ଦୁଇଟି ଆଜ୍ଞା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞାଟି ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ମାଥୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 22 ଅଧ୍ୟାୟ 40 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଦୁଇଟି ଆଜ୍ଞା ଉପରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଭର କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇବଲର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା କି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ଭର କରେ, ସେ ପ୍ରକାର ଦୁଇଟି ଆଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ଯେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ଦୁଇଟି ଆଜ୍ଞାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଅନେକ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଦୁଇକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥାନ୍ତି, ଦୁଇକୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଏକରୁ ଦୁଇ ଭଲ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଆଜ୍ଞା ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଅତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ତାହା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣରେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଆମକୁ କିଏ ଗୋଟେ କହିଛି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଆମର ଅଲଗା ଥିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ, ଏହି ପ୍ରକାର ଉପାସନା ପରମେଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ। ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଏଣେ ତେଣେ ନ ହଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତି। ଆମମାନଙ୍କର ମନ ନଥିଲା ଭଳିଆ ଆମମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହଉ, ଉପାସନା ନ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମଟି, ନିଜର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ପ୍ରାଣ, ଶକ୍ତି, ମନ ଦେଇ ପ୍ରେମ କରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ଆମେ କ'ଣ ନା ଆମମାନଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାସୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁ। ନିଜକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଯତ୍ନରେ ରଖୁଅଛୁ, ନିଜକୁ ନେଇ ଆମେ ଯେତେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ନିଜକୁ ନେଇ ଆମେ କେତେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛୁ, ଏତେ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ନିଜକୁ, ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାସୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁ। ଏହି ଦୁଇଟି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଦେଖିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଦିନେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ପିତର ଏବଂ ଯୋହନ। ପିତର ଯୋହନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯାଉଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ପାଉଅଛୁ ଯେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସମୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଏଇଟା ଜଣେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନର ଗୋଟେ ଗୁଣ ଅଟେ। ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏମାନେ ଜଣେ ନୁହଁ, ଦୁଇ ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ମନ ହୋଇ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସେଇଦିନ ମିରାକେଲ ହେବାର ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ଜଣେ ଖଞ୍ଜ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦିରର ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ରହି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲା, ସେଇଦିନ ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର। କାରଣ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିତର ଏବଂ ଯୋହନ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଆଡ଼କୁ ଚାହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମେ ଚାଲ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇଦିନ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ମନ ହୋଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ଜନ୍ମରୁ ଖଞ୍ଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେଇଦିନ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଖଞ୍ଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କୁଦା ମାରି ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ମନ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପାଉଅଛୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ପରିବାରରୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବେ, ସେମାନେ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇନଥାନ୍ତି। ଅନେକ ପରିବାରରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ, ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏକରୁ ଦୁଇ ଭଲ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ, ସେଇଠି ସକ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଭରସା ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ଜଣେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବିଫଳତାର ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ଅସୁବିଧାର ବିଷୟ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଇରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ କରୁ, ଏକାଧିକ ଭାବରେ ଆମେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରୁ 14 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠି ଦୁଇ ଜଣ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଫାରୁସୀ ଏବଂ ଜଣେ କରଗ୍ରାହୀ। ଏଇଠି ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ଅଲଗା, ଏଠି ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଲଗା ହେଉଛି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ମନ ନାହିଁ, ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଫାରୁସୀ ଜଣକ, ମୁଁ ଉପବାସ କରୁଅଛି, ମୁଁ ଦାନ ଦେଉଅଛି, ମୁଁ ଅମୁକ କରୁଛି, ସମୁକ କରୁଅଛି, ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ ପରି ନୁହେଁ ଯାହା ସହିତ ସେ ଠିଆ ହୋଇଅଛି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଜଣେ କରଗ୍ରାହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରିଲେ, ମୁଁ ୟା ତୁଳନାରେ ଭଲ ନୁହଁ, ମୁଁ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ସବୁ କରିନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପିତା ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶୁଣାଗଲା, ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଆମେ କୋଉ ମନୋଭାବ ନେଇ ଯାଉଛୁ?
गोटे घटना देखुछु जो दुई जन एक मन हो प्रार्थना को आसुचंती आउ गोटे देखुछु जने व्यक्ति आउ जन को तुलना करी निजको से उठाउछंती। प्रिय बापा माँ भाई भणी माने आमे टीम वर्क रे रहू आमे एक रु दुई होई आमने पदक्षेप नेउ सब कार्य आमने ए प्रकार भाव रे करू तेबे आमनकर जो उत्थान पतन समय रे आमन को सहज हबो आमनकर दुख बेले आउ जने हमको आउसी आमन को संखळिबो आमनकर अभाव बेले आउ जने आमन को साहाଯ୍यर हस्त बढ़ेबो आमनकर प्रत्येक क्षेत्र रे कहीं ना कहीं आमन को साथी रे रहिबा हबो आ प्रभु से कथा से कार्य को से दोहराउचंती। प्रभु 12 जन शिष्य को जो समय मनोनीत कले तत्पर से 70 जन को मध्य मनोनीत करिसंती आ से 70 जन को जो जो ग्राम को से जीवा को उद्यत थिले प्रस्तुत थिले सही ग्राम को से मान को पठाउचंती दुई दुई जन करी समस्त को दुई दुई जन को पठाउचंती। प्रिय माने दुई को प्रभु गुरुत्व दौचंती। प्रथम मनुष्य आदम रो सृष्टि परे आदम रो साहाय्यकारिणी भावरे गोटे नारी को से तैयारी करचंती आ प्रथम मनुष्य आदम से देखिले से नारी को आ से कहिले एथर हैला। प्रिय माने जो समय कि दुई जन कंप्लीटली तेबे सेटा कंप्लीट विषय रे आसुअछे तेणु मु कहवा पई चाहे आमने एक रु दुई भलो प्रभुଙ୍କର महानामर धन्यवाद हो आमने देखुछु जो समय पृथ्वी रे प्रथम थर जलप्लावन होइथिला नहुंक समय रे बाइबल रो नहुंक समय रे जल द्वारा पृथ्वी को नष्ट करिबा पूर्वरु नहुंक परमेश्वर आदेश देउचंती जे तुमे प्रत्येक जाति प्रत्येक प्रकार सर्व प्रकार पक्षी सर्व प्रकार उरगामी जंतु समस्त को एक एक दंपति अर्थात एक एक दुई बा एक 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 मेल फीमेल से प्रकार दुई दुई करी से नहंक द्वारा प्रस्तुत जहाज भीतर को प्रवेश कराउचंती। आमने देखुछु 6 अध्याय आदि पुस्तक 6 अध्याय 19-20 पुणी प्राण रक्षार्थे सर्व प्रकार जीवजंतुर एक एक दंपति वो अपना फंगरे घेनी जहाज रे प्रवेश करिवो सर्व प्रकार पक्षी सर्व प्रकार पशु वो सर्व प्रकार उरगामी जंतु प्रत्येक जाति अनुसार एक एक दंपति जीवन रक्षार्थे तुम्भ निकट को आसीबे तेणु दुई दुई करी प्रत्येक जातिर प्रत्येक सर्व प्रकार जीवजंतु को जहाज भीतर को प्रवेश कराउछन। आजिर समय मध्य आमने एक होई न रहू आमने टीम वर्क रे रहू आमने एकाधिक भाव रे जड़ित हो एक नुहे एक बदल दुई रहू तेणु आमने चेष्टा करू आमानकर भाई भणी माननकु आमने आमानकर निकट रे जोड़ी ही रहिबा पाए अंशी हेबा पाए आजिर समय रे कौन सी विषय
ଏକ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଛୋଟ ହଉ, ବଡ଼ ହଉ, ଦୁର୍ବଳ ହଉ, ସବଳ ହଉ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଏଠି ରଖିବା। ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମେ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଅ, ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ଏକରୁ ଦୁଇ ଭଲ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଲ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଅ। ଆଜି ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଏକ ଜଣ ହୋଇ ଲାଇଫ କାଟୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନିଃସଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କହୁଅଛ ପ୍ରଭୁ ଏକରୁ ଦୁଇ ଭଲ ବୋଲି। ଆମେ ଅନେକଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ କରିବୁ, ଏକାଧିକ ହୋଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ପରିବାରରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଚେତନା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଏହି ଚେତନା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।